آج پہلے میں پراٹھا کھاؤں گا۔ نہیں، میں پہلے پراٹھا کھاؤں گا۔ نہیں مما، آج میں پہلے اٹھا تھا، پہلے مجھے پراٹھا ملے گا۔ چڑیا کے بچے اس طرح آپس میں پراٹھے کے لیے جھگڑا کر رہے تھے۔ اتنے میں چڑیا ان سے کہتی ہے، بچوں ایسے لڑتے نہیں ہیں، میں بنا رہی ہوں سب کے لیے پراٹھے۔ اور پھر وہ چڑیا اپنے تینوں بچوں کو ایک ایک پراٹھا دے دیتی ہے۔ دو بچے تو بہت صبر سے پراٹھا ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن ایک بچہ جسے ہر کام کی بہت جلدی ہوتی ہے، وہ گرم گرم ہی سارا پراٹھا کھا لیتا ہے اور اس کا منہ اندر سے بری طرح جل جاتا ہے۔ مما مما، میرا منہ جل گیا، مجھے منہ میں بہت جلن ہو رہی ہے مما۔ مما میں کیا کروں؟ اور کھاؤ گرم گرم پراٹھے، تمہیں بھی تو ہر کام میں جلدی ہوتی ہے، صبر نام کی تو چیز ہی نہیں ہے تم میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ کھانا ٹھنڈا کر کے کھایا کرو، ہر کام میں جلدی مت کیا کرو، لیکن تم سنتے ہی کہاں ہو۔ مما مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میرا منہ بہت جل رہا ہے مما، میرا کچھ کریں پلیز۔ کرنا کیا ہے، چلو میں تمہیں طوطے انکل کے پاس لے جاتی ہوں، وہ تمہیں دوا دیں گے، پھر ہی تمہارا درد ٹھیک ہوگا۔ بچوں تم لوگ گھر پر ہی رہنا اور گھر کا دھیان رکھنا، میں بڑے کی دوا لے کر آتی ہوں۔ مما طوطے انکل سے کہیے گا اسے بڑا والا ٹیکا لگائیں، پھر ہی یہ کھانا ٹھنڈا کر کے کھایا کرے گا۔ تم چپ کر کے بیٹھو، مجھے اتنا درد ہو رہا ہے اور تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، تمہیں درد ہو تو پتہ چلے۔ اور پھر چڑیا اپنے بیٹے کو طوطے کے پاس لے جاتی ہے۔ کیا ہوا بہن، کیسے آنا ہوا؟ طوطے بھیا، میں نے آلو والے پراٹھے بنائے تھے اور میرے بڑے بیٹے نے گرم گرم ہی پراٹھا کھا لیا، اب اس کے منہ میں بہت درد ہو رہا ہے، اسے یا تو کوئی دوا دے دیں یا ٹیکا لگا دیں۔ اچھا تو یہ بات ہے، اب تو تمہیں بڑے والا ٹیکا ہی لگانا پڑے گا۔ نہیں انکل، پلیز مجھے ٹیکا مت لگائیے گا، آپ مجھے کوئی گولی دے دیں یا پھر شربت دے دیں، مگر مجھے ٹیکا مت لگائیے گا پلیز، مجھے ٹیکے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اب تمہیں پتا چلے گا، میں نہ کہتی تھی کہ کھانا ٹھنڈا کر کے کھایا کرو۔ مما پلیز اس بار مجھے ٹیکے سے بچا لیں، اگلی بار میں کبھی گرم گرم کھانا نہیں کھاؤں گا، ہمیشہ کھانا ٹھنڈا کر کے ہی کھاؤں گا، پلیز مما مجھے ٹیکے سے بچا لیں اس بار۔ پہلے تمہیں وعدہ کرنا پڑے گا کہ آئندہ تم کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں کرو گے اور اپنی ماما کی بات مانو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کھانا ٹھنڈا کر کے ہی کھاؤں گا، بس آپ مجھے کوئی شربت وغیرہ دے دیں جس سے میرا منہ ٹھیک ہو جائے، بس مجھے ٹیکا نہ لگائیں آپ۔ طوطے بھیا اس بار تو بڑے نے پکا وعدہ کر لیا ہے کہ وہ آئندہ جلد بازی نہیں کرے گا، اب آپ اسے ٹیکا مت لگائیں، کوئی شربت ہی دے دیں۔ اور پھر طوطا اس کے منہ میں شربت والی دوا کے 2 قطرے ڈالتا ہے، جس سے اس کا منہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جلد بازی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا آپ کا بھی کبھی گرم گرم پراٹھے کھانے سے منہ جلا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ چڑیا اور کبوتر صبح سے اڑ رہے تھے، انہیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا۔ بہت محنت کے بعد انہیں پہاڑوں کے درمیان ایک دانہ مل جاتا ہے۔ شکر ہے ہمیں کھانے کو کچھ تو ملا، ورنہ تو آج لگ رہا تھا کہ خالی پیٹ ہی گھر واپس جانا پڑے گا۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو کبوتر بھیا۔ ابھی وہ دانہ کھانے ہی والے تھے کہ وہاں کوا آ نکلا۔ وہ کوا بہت برا تھا، وہ ہر پرندے کو تنگ کرتا تھا۔ وہ آ کر ان سے کہتا ہے، تم لوگ ادھر کیا کر رہے ہو اور یہ دانہ مت کھانا کیونکہ یہ دانہ میرا ہے۔ کیوں جی کالے کوے، کس خوشی میں یہ دانہ تمہارا ہے؟ یہ ہم نے پہلے دیکھا ہے، اس لیے اسے ہم کھائیں گے۔ میرے ساتھ بحث مت کرو، میں یہ دانہ رکھ کر پانی پینے گیا تھا کہ آ کر اسے کھاؤں گا اور تم دونوں ادھر آ پہنچے۔ بس اسی بات پہ کوا ان سے لڑنے لگتا ہے اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ کوے کا خوب مقابلہ کرتے ہیں، لیکن کوا ان سے زیادہ طاقتور تھا، وہ ان دونوں کی بہت مار کٹائی کرتا ہے۔ کوا ان کو مار کے بھاگ جاتا ہے، لیکن اس لڑائی میں چڑیا کا ایک پر زخمی ہو جاتا ہے۔ کبوتر بھیا میرا پر تو بہت بری طرح زخمی ہو گیا ہے، اس سے تو بہتر تھا کہ ہم یہ دانہ اس کوے کو ہی دے دیتے۔
चिड़िया, आज अगर हम ये दाना उसको आराम से दे देते तो ये कौवा हमें रोज तंग करने आ जाता। इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी था। कबूतर भैया, मेरा पर तो जख्मी हो गया है और आप तो जानते ही हैं इस इलाके में चीलें जख्मी परिंदों को जिंदा नहीं छोड़ती। हम ऐसा करते हैं, हम रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात होगी हम अंधेरे में यहाँ से निकल जाएंगे। इस तरह किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन चीलों को तो खून की खुशबू बहुत दूर से आ जाती है। चिड़िया, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, बस तुम रात होने का इंतजार कर लो। अंधेरा होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर चिड़िया की नजर पास पड़े हुए एक बड़े परिंदे की हड्डियों पर पड़ती है। कबूतर भैया, ये तो किसी बड़े परिंदे की हड्डियां लग रही हैं। इसे भी इन चीलों ने ही मारा होगा और फिर इसका मांस खा लिया होगा। चिड़िया, तुम तो ऐसे ही डर रही हो, कुछ नहीं होगा। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ एक चील आ निकलती है और वो दूर बैठकर इन्हें घूरने लगती है। चिड़िया बहुत डर जाती है। कबूतर भैया, वो देखो, वो चील हमें ही देख रही है। लगता है अभी हमला कर देगी। अब क्या होगा? तुम बस मेरी बात गौर से सुनो। अब हमें थोड़ा नाटक करना होगा। इतने में वो चील उनके पास आ जाती है। चील बाजी, आप जरा देर से आई हैं। अब तो सिर्फ हड्डियां ही बची हैं। बहुत मजेदार और बड़ी चील थी। बहुत मुश्किल से शिकार किया हमने, तभी तो देखो चिड़िया भी जख्मी हो गई। थोड़ी देर पहले आ जाती तो तुम भी मजा ले लेती। बहुत ही मजेदार गोश्त था। ये तुम क्या कह रहे हो? वही कह रहा हूँ जो तुमने सुना। अब हम कबूतर और चिड़िया भी शिकार करने लगे हैं। अब हम ताज़ा गोश्त खाते हैं। हमसे अब रूखी सूखी घास फूस नहीं खाई जाती। ये तो बहुत ताकतवर परिंदे लगते हैं तो छोटे छोटे, मगर शिकार किया इतनी बड़ी चील का, कहीं ये मुझे भी शिकार करके न खा जाए। ये सोचकर वो चील वहाँ से भाग निकलती है। बच गए हम कबूतर भैया, हम बच गए। हाँ, बस तुमने घबराना नहीं है। जो भी चील आएगी हम इससे यही कहेंगे और रात होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। बस अभी हम अगर यहाँ से उड़े तो तुम्हारे खून की खुशबू से सब चीलें इकट्ठी हो जाएंगी और हमें मार डालेंगी। इधर कौवा भी गुस्से से लाल पीला होकर घर जा रहा था। रास्ते में इसे अपनी बीवी मिल जाती है और वो इसके पास चला जाता है। क्या हुआ कौवे? बस आज एक कबूतर और चिड़िया से लड़ाई हो गई। इस कबूतर और चिड़िया की इतनी हिम्मत कि वो मेरे शौहर पे हमला करें। कहाँ है वो? वो पहाड़ों के दरमियान थे, अभी भी शायद वहीं होंगे। तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी इनकी खबर लेती हूँ। वहाँ मेरी सहेली चील रहती है, मैं इसे बताती हूँ। और फिर वो दोनों पहाड़ों के दरमियान की तरफ चल पड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते सीधा चील के पास चले जाते हैं। चील बाजी, वैसे तो यहाँ और भी बहुत सी चीलें हैं, मगर मुझे आप ही सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं ये खबर आपको देने के लिए आई हूँ। पहाड़ों के दरमियान एक कबूतर और चिड़िया है। चिड़िया का पर जख्मी है। आपको तो जख्मी परिंदे बहुत पसंद हैं। आज जाकर आप जरा पार्टी ही कर लें। क्या? जख्मी चिड़िया? मुझे जख्मी परिंदे बहुत ज्यादा पसंद हैं। जल्दी चलो, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। कौवा और इसकी बीवी चील को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और जरा दूर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कबूतर और चिड़िया तो वहीं बैठे रात होने का इंतजार कर रहे थे। वो देखें चील बाजी, वो दोनों वहीं बैठे हैं। आप जल्दी से पीछे से जाकर इस चिड़िया को पकड़ लेना। वो तेज नहीं उड़कर भाग सकेगी क्योंकि उसका पर जख्मी है और आप आसानी से इसे शिकार करके खा लेंगी। इतने में चिड़िया और कबूतर उन्हें देख लेते हैं और वो फिर से नाटक करते हैं। इतना बड़ा परिंदा खा लिया, लेकिन मेरा पेट तो अभी भी नहीं भरा। जब से गोश्त खाना शुरू किया है, खाने का तो मजा ही कुछ और है। मुझे तो और भूख लगी है। बस वो कौवा और कभी आते ही होंगे उस चील को लेकर। वो इस चील को बेवकूफ बना रहे होंगे और वो चील हमें खाने की लालच में यहाँ आ जाएगी। इसे क्या पता कि हम तो खुद गोश्त खाते हैं और हमने तो कितनी बड़ी बड़ी चीलों का शिकार करना सीख लिया है। बस ये सुनने की देर थी कि वो चील डर गई।
ये तो मुझसे भी ज्यादा जालिम परिंदे लगते हैं। मेरा तो फिर भी एक शिकार से पेट भर जाता है, लेकिन इनका तो बड़े बड़े शिकार खा के भी पेट नहीं भरता। ये तो मुझे मार ही डालेंगे। और कव्वे और कवि, तुम दोनों की तो मैं बाद में अच्छे से खबर लूंगी। इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। ये कहकर चील वहाँ से भाग जाती है। कौवा पीछे से बहुत आवाजें लगाता है, लेकिन चील एक नहीं सुनती। अरे चील बाजी, बात तो सुने, ये लोग नाटक कर रहे हैं। चिड़िया का पर तो मैंने जख्मी किया है और ये हड्डियां तो पहले से यहाँ पड़ी हैं। चील बाजी सुने तो। मगर चील तो उनकी एक नहीं सुनती और वहाँ से भाग जाती है। ये कबूतर और चिड़िया तो बहुत चालाक निकले। कैसे इस चील को डराकर भगा दिया दोनों ने। कौवा और कवि, अकल हो तो किसी का भी मुकाबला किया जा सकता है। तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी, अकल बड़ी या भैंस। अब तुम भी यहाँ से निकलो। कौवा और कवि नाकाम होकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर रात हो जाती है। कबूतर और चिड़िया अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता उड़ते हुए सही सलामत अपने घरों को पहुँच जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अक्लमंदी से बड़ी मुसीबत का भी मुकाबला किया जा सकता है। Please subscribe my channel, like and share the video. Thank you.